नमस्कार दर्शक बंधु, आज हूँ जून मास 17 तारिख मंगलवार। आज दिन जाकर टॉप 20 गुरुत्वपूर्ण खबर उपरे चलतु नजर पकईवा। भिडियोटी को शेष पर्यंत देखंतु। मात्र किछि समय मध्य जानिपारे आज दिनर संपूर्ण खबर। ता पूर्व चैनल रे नुआ थिले चैनल को सब्सक्राइब करी पाखरे थिबा बेल आइकन को क्लिक करी रखंतु। एमिति सब दिनर लेटेस्ट न्यूज सर्वप्रथम देखिया पे। तेबे आसंतु आजिर संपूर्ण खबर उपरे नजर पकईवा। तो आजिर प्रथम खबर आसुजी लघुचाप प्रबल वर्षा हेबार संभावना नहीं पूर्वानुमान कला पाणीपाग विभाग जारी कला येलो वार्निंग। 4 दिन भिजिब सारा ओडिशा, 20 पर्यंत भिजिब ओडिशा। घड़घड़ी सह अति प्रबल वर्षा संभावना। आहरी 4 दिन राज्य में लगी रहिब वर्षा। जून 16 रु 20 मध्य प्रबल वर्षा संभावना। विभिन्न जिले में प्रबल अति प्रबल वर्षा संभावना रही आंचलिक पाणीपाग पक्षर सूचना जारी। बंगोपसागर सृष्टि है घूर्णिबलय। उत्तर पश्चिम बंगोपसागर और परवर्ती अंचल समुदाय पतन ठारू 1.5 किमी रु 5.8 किमी मध्य घूर्णिबलय सक्रिय रही। एथिसह दक्षिण पश्चिम मौसुमी वायु पुणी थे सक्रिय होब। 24 घंटा मध्य ओडिशा समेत विदर्भ और छत्तीसगढ़ किछि अंचल को मौसुमी अग्रसर होगा पाग अनुकूल रही। घूर्णिबलय प्रभाव में आज 20 तारिख जाए विभिन्न जिले में वर्षा लगी रहिबो। किछि जिले में बिजुली घड़घड़ी सह प्रबल अति प्रबल वर्षा हेबा नै पूर्वानुमान करा जायछि। काली सकाळ पर्यंत प्रबल अति प्रबल वर्षा नहीं जगतसिंहपुर और कटक कलाहांडी जिला को ऑरेंज वार्निंग जारी करा जायछि। सेहीपरि प्रबल वर्षा नहीं केन्द्रापड़ा, पुरी, खोर्धा, नयागढ़, नवरंगपुर, कंधमाल, मयूरभंज, केन्दुझर, सुंदरगढ़, झारसुगुड़ा, बालेश्वर, भद्रक, गंजाम, गजपति, कोरापुट, मालकानगिरी और नुआपड़ा जिला को येलो वार्निंग जारी करा जायछि। बिजुली घड़घड़ी सह एसबु जिले में 30 रु 40 किलोमीटर बेगर पवन बहीपे। वर्षा परिमाण बढ़िया फल दिन तापमात्रा 2 रु 3 डिग्री कमिया संभावना रही। नंबर 2 ईपीएफ बड़ चेतावनी। कोटी कोटी सदस्यों चेतावनी जारी कला ईपीएफ। जानतु केमिति खाली हो जाउची अकाउंट। ईपीएफओ सोमवार दिन निज सदस्यों को थर्ड पार्टी अकाउंट दूरे रहिबाकु चेतावनी देइछि। ईपीएफओ सदस्यों को सेमानंकर पीएफ अकाउंट सहित जड़ित थिबा सेवा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म व्यवहार करने परामर्श देइछि, जहा द्वारा अकाउंट सहित जड़ित गुरुत्वपूर्ण एवं गोपनीय सूचना अन्य कोनोसी व्यक्ति सहित शेयर करिवार आवश्यक न पड़े एवं जेकोसी प्रकार विपद एवं ठके को एड़ाई जाई परिबो। श्रम मंत्रालय एक विवृत्ति रे कहिछि जे ईपीएफओ तार समस्त पक्षों पई सेवा को दृढ़ और स्वच्छ एवं सहज करिया पई अनेक उन्नति करिछि। ईपीएफओ रो 7 कोटी रु अधिक सदस्य अछंती, जो माने विभिन्न घरोई एवं सरकारी कंपनी रो कर्मचारी किंबा पूर्वतन कर्मचारी। थर्ड पार्टी एजेंट माने लोकों को किपरि ठकुचंती। विवृत्ति अनुसार जना पड़ी जे अनेक साइबर कैफे ऑपरेटर किंबा फिनोटेक कंपनी गुड़िक सरकारी भाव में मागणा सेवा पाई ईपीएफ सदस्यों ठारू एक विपुल परिमाण में टंका आदाय करुछंती। अनेक क्षेत्र में यही ऑपरेटर माने केवल ईपीएफ रो ऑनलाइन अभियोग प्लेटफॉर्म व्यवहार करती, जहाँ को जेकोसी सदस्य निजे मागणार व्यवहार करें। एथिरे उल्लेख अच्छी जे संपृक्त पक्ष मानू ईपीएफ रो संबंधित सेवा पाई तृतीय पक्ष कंपनी किंबा एजेंट को निकट को जीवा किंबा अभियोग करने विरुद्ध रे सतर्क करा जायछि, कारण यह सेमानंकर आर्थिक तथ्य सार्वजनीन करिपारे। यह सहित एही बाह्य संस्था गुड़िक ईपीएफ द्वारा अनुमोदित नुहंती। 3 नंबर ओडिशा रे सरिला खरा छुट्टी। जून 20 रु खोलिबो स्कूल। सरिला खरा छुट्टी। राज्य रे जून 20 तारिख रु स्कूल खोलिबो। जून 18 तारिख बदल में स्कूल खोलने को विद्यालय और गणशिक्षा विभाग पक्षर निर्देश दिया जायछि। एने समस्त जिला शिक्षा अधिकारी को चिट्ठी करा जायछि। ग्रीष्म प्रभाव को दृष्टि रखी गत एप्रिल 23 तारिख राज्यर समस्त सरकारी और बेसरकारी स्कूल छुट्टी होइथिला। जून 18 तारिख स्कूल खोलने को पूर्व योजना करा जायथिला, मध्य जून 20 तारिख स्कूल खोलने को निष्पत्ति होइछि। स्कूल खोलिबार प्रथम दिन पिला मध्याह्न भोजन देबाकू निर्देश दिया जायछि। गच्छे थिबा मध्याह्न भोजन सामग्री मान जांच करने को निर्देश दिया जायछि। स्कूल प्रधान शिक्षक उपस्थिति रे सीआरसीसी और बीईओ भोजन सामग्री मान जांच करिवे। मध्याह्न भोजन रंधा जाउथिबा स्थान को परिष्कार परिच्छन्न रखिबा को निर्देश रही। वीडियो और वीडियो और सीआरसीसी निरवच्छिन्न भाव क्षेत्र परिदर्शन करी जांच करिवे। सबु स्कूल माने फूड टेस्टिंग रजिस्टर रहिबो। विशेषकर माँ माने खाद्य जांच करिवे बोली विद्यालय और गण शिक्षा विभाग पक्षरु कहा जायछि। नंबर 4 आज बजार सुना दर केते रही जानतु।
ଲକ୍ଷ୍ୟ ଉପରେ ସୁନା ଦର ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ସୁନାର ଦର ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବାରୁ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ ଅନୁଭୂତ ହେଉଛି। ଆଜି ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ 24 କ୍ୟାରେଟ ସୁନା 1,01,510 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ସେହିପରି 22 କ୍ୟାରେଟ ସୁନା 93,050 ଟଙ୍କା ଛୁଇଁଛି। ସେହିପରି ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ 22 କ୍ୟାରେଟ ମୂଲ୍ୟ 10 ଗ୍ରାମ ପିଛା 101,510 ଟଙ୍କା ରହିଥିବା ବେଳେ 22 କ୍ୟାରେଟ ସୁନା ମୂଲ୍ୟ 93,050 ଟଙ୍କାକୁ ପହଞ୍ଚିଛି। ସେହିପରି ମୁମ୍ବାଇରେ 24 କ୍ୟାରେଟ ମୂଲ୍ୟ 101,510 ଟଙ୍କା ଓ 22 କ୍ୟାରେଟ ମୂଲ୍ୟ 93,050 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ 24 କ୍ୟାରେଟ 101,660 ଟଙ୍କା ଓ 22 କ୍ୟାରେଟ 93,200 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତର ପ୍ରମୁଖ ସହର ଚେନ୍ନାଇରେ 24 କ୍ୟାରେଟ ମୂଲ୍ୟ 101,510 ଟଙ୍କା ଥିବାବେଳେ 22 କ୍ୟାରେଟ ମୂଲ୍ୟ 93,050 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ପୂର୍ବ ଭାରତର ପ୍ରମୁଖ ସହର କୋଲକାତାରେ ଯଥାକ୍ରମେ 101,510 ଟଙ୍କା ଓ 93,050 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ରୂପା ମୂଲ୍ୟ କିଲୋ ପିଛା 110,000 ଟଙ୍କା ହୋଇଛି। ନମ୍ବର 5 2027ରେ ହେବ ଜନଗଣନା ପାଇଁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଜାରି। ଦେଶର 2ଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 2027 ମାର୍ଚ୍ଚରୁ ଜନଗଣନା। 2027 ଜନଗଣନା ପାଇଁ ଗେଜେଟ୍ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଜାରି। ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହା ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଯେ ଭାରତର ଜନଗଣନା 2027 ମସିହାରେ କରାଯିବ। 2027 ମାର୍ଚ୍ଚ 1ରୁ ଦେଶର ଜନଗଣନା ହେବ। ଏନେଇ ଅଧିସୂଚନା ଜାରି ହୋଇଛି। ଦେଶରେ 2ଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 2027 ମାର୍ଚ୍ଚ 1ରୁ ଜନଗଣନା ହେବ। ଏନେଇ ଗୃହ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ଗେଜେଟ୍ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ସ୍ୱରାଷ୍ଟ୍ର ମନ୍ତ୍ରାଳୟର ଅନୁସାରେ 2016 ଅକ୍ଟୋବର 1ରେ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଜନଗଣନା ହେବ। 2027 ମାର୍ଚ୍ଚ 1ରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଜନଗଣନା କରାଯିବ। ଜନଗଣନା ସହ ଜାତି ଜନଗଣନା ମଧ୍ୟ କରାଯିବ। ଦେଶରେ ଜନଗଣନା 2ଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ କରାଯିବ। ନମ୍ବର 6 ବଢ଼ିବ ରାଜ୍ୟର ଲୋକସଭା ଓ ବିଧାନସଭାର ଆସନ ସଂଖ୍ୟା। ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମନ୍ତବ୍ୟ ବଢ଼ାଇଲା ଚର୍ଚ୍ଚା। 2026 ଜନଗଣନା ପରେ ଲୋକସଭା ଆସନର ସୀମା ପୁନଃ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ହେବ। ବଢ଼ିବ ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକସଭା ଆସନ ସଂଖ୍ୟା। ଲୋକସଭା ଆସନ ସହ ତାଳ ଦେଇ ବିଧାନସଭା ଆସନ ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିବ। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏନେଇ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ। ଲୋକସଂଖ୍ୟା ଓ ଭୌଗୋଳିକ ସ୍ଥିତିକୁ ନେଇ କରାଯିବ ସୀମା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ। ଚର୍ଚ୍ଚା ଅନୁସାରେ ସଂସଦୀୟ କ୍ଷେତ୍ରର ସୀମା ପୁନଃନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ପରେ ଦେଶରେ ଲୋକସଭା ଆସନ ସଂଖ୍ୟା 848 ଛୁଇଁବ। ଏବେ ଓଡ଼ିଶାରେ 21ଟି ଲୋକସଭା ଆସନ ଥିବାବେଳେ ଏବେ ସଂଖ୍ୟା 28କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଲୋକସଭା ଆସନର ରୂପରେଖା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ଅଧିକାର। ନମ୍ବର 7 ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ରଜ ଭେଟି। 964 ଜଣଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦେବେ ମୋହନ ମାଝୀ। ଆଜି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ନିଯୁକ୍ତି ମେଳାରେ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲା। 5 ବିଭାଗରେ 964 ଜଣଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯାଇଛି। ନୂଆ ସରକାର ଆସିବା ପରେ 28,346 ଜଣଙ୍କୁ ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ଓ 45,000ଙ୍କୁ ବେସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ନିଯୁକ୍ତି ମିଳିଛି। ଯୁବଶକ୍ତି ହେଉଛନ୍ତି ଆମ ରାଜ୍ୟର ବିକାଶ ରଥର ସାରଥୀ। ଯୁବଶକ୍ତିଙ୍କ ଭିତରେ ଥିବା ଶକ୍ତି, ସାମର୍ଥ୍ୟ ଓ ଉତ୍ସାହକୁ ରାଜ୍ୟର ବିକାଶ ସହିତ ସମାନ କଲ୍ୟାଣରେ ଉପଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଇଛୁ ବୋଲି ଆଜି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗରେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଥିବା ଅଧିକାରୀ ଓ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେଇ କହିଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 8 କୋଟି କୋଟି ସଦସ୍ୟଙ୍କ ପାଇଁ ଚେତାବନୀ ଜାରି କଲା ଇପିଏଫ୍ଓ। ଜାଣନ୍ତୁ କେମିତି ଖାଲି ହେଇଯାଉଛି ଆକାଉଣ୍ଟ। ଇପିଏଫ୍ଓ ସୋମବାର ଦିନ ନିଜ ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଥାର୍ଡ ପାର୍ଟି ଏଜେଣ୍ଟଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ପାଇଁ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛି। ଇପିଏଫ୍ଓ ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ପିଏଫ୍ ଆକାଉଣ୍ଟ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ସେବା ପାଇଁ ଅନଲାଇନ୍ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆକାଉଣ୍ଟ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ଗୋପନୀୟ ସୂଚନା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନ ପଡ଼େ ଏବଂ ଯେକୌଣସି ପ୍ରକାରର ବିପଦ ଏବଂ ଠକେଇରୁ ଏଡ଼ାଯାଇ ପାରିବ। ଶ୍ରମ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ଏକ ବିବୃତ୍ତିରେ କହିଛି ଯେ ଇପିଏଫ୍ଓ ତାର ସମସ୍ତ ପକ୍ଷଙ୍କ ପାଇଁ ସେବାକୁ ଦ୍ରୁତ, ସ୍ୱଚ୍ଛ ଏବଂ ସହଜ କରିବା ପାଇଁ ଅନେକ ଉନ୍ନତି କରିଛି। ଇପିଏଫ୍ଓର 7 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ସଦସ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଘରୋଇ ଏବଂ ସରକାରୀ କମ୍ପାନୀର କର୍ମଚାରୀ କିମ୍ବା ପୂର୍ବତମ କର୍ମଚାରୀ। ନମ୍ବର 9 ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ସାକ୍ଷାତ କଲେ ଷଷ୍ଠ ରାଜ୍ୟ ଅର୍ଥ କମିଶନ। ଉନ୍ମୋଚିତ ହେଲା ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ଅର୍ଥ କମିଶନର ୱେବସାଇଟ୍। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ସୌଜନ୍ୟମୂଳକ ସାକ୍ଷାତ କଲେ ଷଷ୍ଠ ରାଜ୍ୟ ଅର୍ଥ କମିଶନ। ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ଅର୍ଥ କମିଶନର ୱେବସାଇଟ୍ ଉନ୍ମୋଚିତ କରାଯାଇଛି। ଷଷ୍ଠ ରାଜ୍ୟ ଅର୍ଥ କମିଶନ ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କୁ ସୌଜନ୍ୟମୂଳକ ସାକ୍ଷାତ କରି ରାଜ୍ୟର ସ୍ଥାନୀୟ ନିକାୟ ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକୁ ସଶକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ବହୁମୂଲ୍ୟ ପରାମର୍ଶ ଲୋଡ଼ିଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ଅର୍ଥ କମିଶନ ୱେବସାଇଟ୍ ଉନ୍ମୋଚନ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ୱେବସାଇଟ୍ ନିର୍ବାଚିତ ପ୍ରତିନିଧି, ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ, ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି, ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ, ନଗର ନିଗମ, ପୌରପାଳିକା, ବିଜ୍ଞପିତ ଅଞ୍ଚଳ ପରିଷଦ, ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ, ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ
एवं गवेषणा संगठन सामाजिक संगठन एवं व्यक्ति विशेषଙ୍କ ଠାରୁ ପରାମର୍ଶ ଆହ୍ୱାନ କରିବା ପାଇଁ ବିକଶିତ କରାଯାଇଛି। ଏହି ୱେବସାଇଟରେ ଜନସାଧାରଣ ସୂଚନା ପାଇଁ ପୂର୍ବ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନର ରାଜ୍ୟ ଅର୍ଥ କମିଶନ ଅଧ୍ୟୟନ ରିପୋର୍ଟ, ପୂର୍ବ ରାଜ୍ୟ ଅର୍ଥ କମିଶନର ରିପୋର୍ଟ ଇତ୍ୟାଦିକୁ ବିବରଣୀ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଆଜିର ଶେଷ ବଡ଼ ଖବର, ସ୍ନାତକଙ୍କ ପାଇଁ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ। LIC ହାଉସିଂ ଫାଇନାନ୍ସରେ ବାହାରିଲା ବମ୍ପର ନିଯୁକ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ ସ୍ନାତକ ସମାପ୍ତ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଭାରତୀୟ ଜୀବନ ବୀମା ନିଗମରେ ଯୋଗ ଦେଇ ଆପଣଙ୍କ କ୍ୟାରିୟର ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ଏହି ଖବର ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରମ। LIC ହାଉସିଂ ଫାଇନାନ୍ସ ଲିମିଟେଡ୍ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ବମ୍ପର ପଦବୀରେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ଏକ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଜାରି କରିଛି। ଏହି ଶିକ୍ଷାର୍ଥିତା 1 ବର୍ଷ ପାଇଁ ହେବ, ଯେଉଁଥିରେ ମନୋନୀତ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ପ୍ରତି ମାସରେ ଏକ ଭଲ ଷ୍ଟାଇପେଣ୍ଡ ପାଇବେ। ଏହି ନିଯୁକ୍ତି ଅଭିଯାନ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନରେ 250 ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ପଦବୀରେ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯିବ ଏବଂ କେବଳ ସେହି ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ଏହି ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେ ଯେଉଁମାନେ ଏକ ସ୍ୱୀକୃତିପ୍ରାପ୍ତ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ କିମ୍ବା ପ୍ରତିଷ୍ଠାନରୁ ଯେକୌଣସି ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ରେ ସ୍ନାତକ ଡିଗ୍ରୀ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆବେଦନ କରିଥିବା ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ସର୍ବନିମ୍ନ ବୟସ ସୀମା 20 ବର୍ଷ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ସର୍ବାଧିକ ବୟସ 25 ବର୍ଷ ରଖାଯାଇଛି। ସରକାରୀ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ସଂରକ୍ଷିତ ବର୍ଗମାନେ ଉପର ବୟସ ସୀମାରେ ଛାଡ଼ ପାଇବେ। ତାହେଲେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହା ଥିଲା ଆଜିର 10ଟି ମୁଖ୍ୟ ଖବର ଏବଂ ଦୈନିକ ସକାଳୁ ଫ୍ରେଶ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିକି ରଖନ୍ତୁ।